नमस्कार बंधुगण मु आज एक सुंदर भिडियोटी नहीं आसी आमर ओडिया साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रस संपर्क में देखो। आज आम पढ़ा रस कौन। देखु रस प्राच्य साहित्य इलाकार रस तत्व एक महत्वपूर्ण वैभव। प्राच्य काव्य जगत में यार स्थिति बामय असुरक्षित। ये रसर व्याकरणगत व्युत्पत्ति करने को जाई विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण लिखिं रस्यते इति रस अर्थात जहाँ आस्वादित हुए ता ही रस। देखो ना प्राच्य साहित्य इलाकार रस तत्व हूँ गोटे महत्वपूर्ण वैभव। देखो जो प्राच्य साहित्य माने पाश्चात्य और पाश्चात्य दुईटी शब्द अच्छे आम जाने। पाश्चात्य माने जो विश्व मानचित्र जो पश्चिम भाग में देखा जाती से अंचल गुड़िक पाश्चात्य कहुए और जो पूर्व भाग में जो अंचल गुड़ देखा जाए जो देश गुड़िक से गुड़ प्राच्य कहुए। जो आमर ये प्राच्य साहित्य अच्छी ये प्राच्य साहित्य इलाकार रस तत्व हूँ गोटे बहुत महत्वपूर्ण वैभव अर्थात रस तत्वर गुरुत्व बहुत अधिक। प्राच्य काव्य जगत में यार स्थिति बामय असुरक्षित। यही रसर व्याकरणगत व्युत्पत्ति करने को जाई विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण लिखिं। जो आमर साहित्य दर्पणकार अच्छा जी साहित्य दर्पण लिखिं से कविंर ना हूँ विश्वनाथ कविराज। सी तांकर से साहित्य दर्पण ही लिखिं रस्यते इति रस अर्थात जहाँ आस्वादित हुए ता ही रस। सी कहले ना जहाँ आस्वादित हो पार बा जहाँ आहरण करा जाई पार से जिनसटू आम कहीपर रस। वैदिक समय ही रस शब्द प्रचलित। ब्राह्मण उपनिषद प्रमुख ग्रंथ रस शब्दर अर्थ विस्तृत और दिगंत प्रसारी। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू भरत मुनि नाट्यशास्त्र में रसर प्रथम साहित्यिक रूप भास्वर होता जना जाए। देखु ना ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी बेलू जी कि भरत मुनि थे से जो एक विशेष ग्रंथ अच्छी नाट्यशास्त्र से नाट्यशास्त्र रसर प्रथम साहित्य रूप भास्वर करथिले ना कौन ना सी जो निज से ग्रंथ रे साहित्य जो ये रस कौन ए रस संबंध में विशेष भाव में से प्रकाश करी कहिथिले साहित्यिक रूप भास्वर करथिले। अर्थात कौन ना से साहित्यिक रूपटा को से प्रकाश करथिले से। देखो तापर देखा रस संप्रदायर ऐतिह्य सुप्राचीन। ऐतिहासिक मानदंड को आधार कर देखिले जना जाए नंदिकेश्वर होउछन्ति संप्रदाय प्रथम प्रवक्ता मात्र तांका पूर्णांग कृति ए पर्यंत दुष्प्राप्य। से सकाशे भरत मुनि को यार प्रतिष्ठात आसन मिली। देखु ना आमे जदि इतिहास दृष्टि आमे देखिबा ना सब सर्वपुरातन रस तत्व विषय किए कहते से पूर्वा इतिहास दृष्टि देखा जदि ताहले यार प्रथम प्रवक्ता होउछन्ति नंदिकेश्वर। किंतु तांकर जो से कृति अच्छी जी जहाँ भी कृति लिखी से पूर्णांग कृतिटा दुष्प्राप्य अच्छी अर्थात आमको पूर्ण रूप से मिल पारि ना। से आमे कौन करछे ना भरत मुनि को प्रथम प्रतिष्ठाता बोली आमे धरी नहींचे यही रस तत्वर। तांको द्वारा प्रचलित रस सिद्धांत एवं भी विदग्ध समाज में आदृत। अलंकार संप्रदायर बामह रुद्रट प्रमुख आचार्यगण अलंकारवादी थिले मध्य अलंकार गुण रीति ध्वनि और रस मध्य एक सुंदर सुसामंजस्य रक्षा करने को प्रयत्न करथिले। देखंतु जेते सब अलंकार संप्रदायर अछंती जेमति कि आचार्य माने थिले बामह रुद्रट से माने सब अलंकारवादी अर्थात से माने अलंकार उपरे अधिक गुरु दियंती माने काव्य मध्य सबुठार गुरुत्वपूर्ण अलंकार बोली से माने मत दियंती। से अलंकारवादी माने मध्य कौन करछंती से अलंकार सहित गुण रीति ध्वनि और रस मध्य एक सुंदर सुसामंजस्य रक्षा करने को प्रयत्न करथिले अर्थात ये सबु गुड़िक उपरे गुरुत्व मध्य से माने देउथिले। कालिदास और भवभूति आपणार आलोचना ग्रंथ मानक रसर प्राधान्य स्वीकार कर जाइछंती। आनंदवर्धन ध्वनिवादी हेले रसर गुरुत्व को स्वीकार करी रस ध्वनि उपरे से प्राधान्य देइछंती। देखंतु आनंदवर्धन जे थिले से होचंती ध्वनिवादी अर्थात से ध्वनि उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करुथिले।
ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଧ୍ୱନି ନୁହଁ, ରସ ଧ୍ୱନି ହେବା ଦରକାର। କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅଛି ସେ ଧ୍ୱନି ରସ ଧ୍ୱନି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ରସ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତା ଓ ରାଜା ଭୋଜ ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଭୋଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ରସତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୋଜ ଥିଲେ, ରାଜ ଭୋଜ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ନା ଅଳଙ୍କାର ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇକି ବା ଉଦ୍ଦୀପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ରସତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ରସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ରସ ସ୍ୱାଦନମ୍ ସମ୍ଭୂତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ଲେଖିଲେ ନା ରସ ସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭୂତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍। ପୁଣି ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କାବ୍ୟାନୁଶାସନରେ କୁହାଯାଇଛି ସଦ୍ୟର ଶାସ୍ୱାଦ ଜନ୍ମା ନିରସ୍ତ ବେଦ୍ୟାନ୍ତରା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସଦୃଶୀ ପ୍ରୀତିରାନନ୍ଦ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ରସବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ କି ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ନନ୍ଦିକେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୃତିଟି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି, ମିଳିପାରିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଗଲା ଆମର ଭରତ ମୁନିକୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କିଏ ରସ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ଆମେ ମାନୁଛେ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରସବାଦର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ରସାତ୍ମକଂ ବାକ୍ୟଂ କାବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଅଛି କବିରାଜଙ୍କର, ସିଏ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରସାତ୍ମକଂ ବାକ୍ୟଂ କାବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ରସ ଭରିକି ରହିଛି, ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସିଏ ହିଁ କାବ୍ୟ। ଯଦି ରସ ନାହିଁ ସେ ବାକ୍ୟଟି କାବ୍ୟ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ମତରେ। ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ସେ ରସଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ରସଗଙ୍ଗାଧର, ସେଇଥିରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନରେ ସହାୟକ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କାବ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ସେ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରମଣୀୟ ହେବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ହେବା, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ସେ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ହେବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ରମଣୀୟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁନଥିବ, ସେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉନଥିବ। ତ ସେ ରମଣୀୟ ବି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା, ତାହାକୁ ଆମେ କାବ୍ୟ କହିବା। ଏହିପରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ରସର ସଂଜ୍ଞା ରୂପ ବିଭାବ ସୁବିସ୍ତୃତ। ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମତବାଦ ରହିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଭରତମୁନିଙ୍କ ମତରେ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମତବାଦ ଅଛି। ନା ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବା ରସର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଯାଏ, ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ। ଭରତ ମୁନି ସିଏ ତାଙ୍କ ମତରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତିନୋଟି ଭାବର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ରସ ଆମେ ନାମକରଣ କରୁ, କେଉଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରସ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ନାମକରଣ ଆମେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା
ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ 3 ଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଉପାଦାନ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଯଥା ବିଭାବେନାନୁ ଭାବେନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିଣ ତଥା ରସତା ମେତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସଚେତ ସାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ଲେଖକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଭରତମୁନି ସିଏ 3ଟି ଭାବ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ 3ଟି ଉପାଦାନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 3ଟି ଭାବ ସହିତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବ ରଖିଲେ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଏଥିରେ ସିଏ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଏକାନ୍ତ ବିଧେୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣୁ, ସେଇ ରସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତି, ହାସ, ଶୋକ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ରହିଛି। ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସହିତ ବାସନା ରୂପେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ମନର ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ରତି, ହାସ, ଶୋକ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ବିସ୍ମୟ, ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସବୁବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ରହିଥାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଉଛି। ଏ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଭାବ କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛେ ଏ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବ। ଏ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଏ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କିଛି ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ କୁହାଗଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରୂପ ନେଇ ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ, ଯେହେତୁ ପରଜନ୍ମ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କୁହାଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି 9 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ 9 ପ୍ରକାର ରସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ନା 9 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ସେ 9 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହିଁ 9 ପ୍ରକାର ରସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହିସାବରେ ହିଁ 9ଟି ରସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସରେ ଏକ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ବିଭାବ। ବିଭାବ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଭାବର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ୟାଦ୍ୟୁତ ବୋଧକ ଲୋକେ ବିଭାବ କାବ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ହେ। ଯାହା ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ଆଦିରେ ବିଭାବ କହନ୍ତି। ଯଥା ଲୌକିକ ଜଗତରେ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ରତି, ହାସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଉଦ୍ବୋଧନର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା ନା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଭାବର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଲେ ନା ରତ୍ୟାଦ୍ୟୁତ ବୋଧକ ଲୋକେ ବିଭାବ କାବ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଯାହା ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବାରେ ଯାହା ସହାୟକ,
ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି, କୌଣସି ବି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ରତି, ହାସ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କିଏ କରୁଛି? ଯିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛି ବା ସେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ କରୁଛି ବା ଉଦ୍ବୋଧକ ରୂପେ କାମ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଏଇଠି କୁହାଗଲା ନା ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଆଉ ଭାବ ଭଙ୍ଗି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ରତି ଆଉ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଉଦ୍ବୋଧନର କାରଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କଲା, ରତି ବା ପ୍ରେମ। ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ହାସ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା, ସେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କାହା ଯୋଗୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ନା ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଭାବ ଭଙ୍ଗି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତ ସେ ଭାବକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କିଏ କଲା? ସେ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କିଏ କଲା? ଏଇ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବ ଭଙ୍ଗି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ବିଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧକ ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବମାନଙ୍କର, ସେ ବିଭାବକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନାୟକ ଓ ନାୟିକା କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ, କିମ୍ବା ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ନାୟକ ଓ ନାୟିକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ସେମାନେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଚରିତ୍ର ବିନା ଆମେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ? ବିନା ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛେ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନାୟକ ନାୟିକା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ କହିବା ଏଠାରେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କାହାକୁ କହିବା? ନା କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଉଦ୍ଦୀପନ କାହା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କେଉଁ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ନାୟିକାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରସ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ସମୀରଣ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତ ରଜନୀ, ବସନ୍ତ କାଳୀନ କୋକିଳର କୂଜନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବା ଗୋଟେ ଆମ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଫୁଟିତ ହେଇକି ଥିବ, ପୁଷ୍ପ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ରହିଥିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଥିବ, ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ଝିପିଝିପି ହେଇ ମେଘ ବର୍ଷୁଥିବ, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଏଭଳିଆ ପରିବେଶ, ସେ ପରିବେଶରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଯେଉଁଠି କାଦୁଅ ଭରି ରହିଛି, ସେ କାଦୁଅ ହେଇକି ଥିବ, ସେଠି ମଛା ମାଛି ଉଡ଼ୁଥିବେ, ପୋକଜୋକ ଉଡ଼ୁଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
जो परिवेश दरकार से परिवेश गुड़िक आम कौचे उद्दीपन विभाव। तापर देखा आम अनुभाव। अनुभाव कौन ना साधारणतः आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव द्वारा जो क्रिया मान प्रकाशित होता है सेगुड़ी को अनुभाव कहुए। यथा काव्य नाटक आदि नायक नायिका परस्पर प्रति ईषद हास्य शिहरण कटाक्ष प्रभृति अनुभाव अटे। ना अनुभाव आम क्या कहवा ना जो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव थिला से विभाव मान द्वारा जो क्रिया मान प्रकाशित ये जो विभाव सृष्टि है से विभाव मान द्वारा कौन है किसी ना किसी गोटे क्रिया सृष्टि हम से क्रियाटी को आम कहवा अनुभाव। जमीक आम कहवा नाटक काव्य नाटक आदि नायक नायिकार परस्पर प्रति ईषद हास्य शिहरण कटाक्ष प्रभृति अनुभाव अटे। देखु मनकर गोटे गोटे युवक गोटे युवती को देखला परे ता मनरे कौन हुए सुंदर परिवेश सृष्टि है मन में कौन है गोटे रस सृष्टि है आते से युवक युवती को देखी कौन करे सी गोटे कौन है सुंदर मुरुकी हसा दब नले ताकू प्रेम भरा चाहाणी चाहब ना ठार कि आजिकल जहाँ भी करती जमी आखि मारती तापरे से हो पारे कि ताकू कटाक्ष देला बेले किसी कहीपे जमी कि आजिकल रास्ता घाट रे युवक मैंने कह लगुच कौन लगुच मो एत सुंदर केमी हेल एमती भाया जो कटाक्ष दिखते तो ये कटाक्ष जो जो क्रिया गुड़ाक से करती ना से क्रिया गुड़ी को आम कहवा अनुभाव। तापर देखा संचारी भाव। देखु संचारी भाव आम क्या संचारी भाव को केत व्यभिचारी भाव नाम नामित करता। साधारणतः विभाव अनुभाव व्यतीत जो समस्त भाव रस आड़ को क्षण पर अग्रसर हो क्षण को तिरहित विलीन कर दिखती ताकू संचारी भाव व व्यभिचारी भाव कहुए। या देखु ना जो संचारी भाव को आउ गोटे ना दिखाई ना व्यभिचारी भाव से यहाँ कौन हुए ना साधारणतः विभाव और अनुभाव व्यतीत जो समस्त भाव रस आड़ को क्षण पर अग्रसर हो क्षण को तिरहित विलीन कर दिखती ताकू संचारी भाव व व्यभिचारी भाव कहुए। अर्थात ये जो विभाव को छाड़ी अनुभाव को छाड़देला आउ किसी भाव अच्छी जो भाव गुड़ी कौन हो क्षण मध्य अग्रसर हो क्षण मध्य आविर्भाव हो भावटी पुणी संगे संगे कौन हो विलीन हो सांगे सांगे दूरे जाए जो भाव अच्छी से भाव को आम कहे संचारी भाव व व्यभिचारी भाव। यह हूँ 33 प्रकार। संचारी भाव 33 प्रकार बोली साहित्य दर्पण में वर्णित होती। देखो साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण सी भी से लिखिं ना ये जो संचारी भाव हूँ 33 प्रकार ना कौन कौन से गुड़ाक यथा निर्वेद आवेग दैन्य श्रम मद जड़ता स्वप्न मोह उग्रता आलस्य अपस्कार गर्व मरण अभिथा निद्रा अमर्ष शंका उन्माद औत्सुक्य व्याध मति स्मृति हर्ष असूया लज्जा संत्रास विषाद धृति चपलता वितर्क ग्लानि चिंता स्थायी भाव मानक पूर्वोक्त 33 गोटी व्यभिचारी भावर आकस्मिक भाव आविर्भाव और विलय होता है। देखो ये जो स्थायी भाव अच्छी 33 गोटी ये स्थायी भाव कौन हुए ना व्यभिचारी भावर ये जो सब हूँ गोटे व्यभिचारी भाव 33 गोटी ये भाव गुड़ा कौन हुए आकस्मिक भाव कौन है स्थायी भाव मानक जो स्थायी भाव पुराण थिला आमर 9टी जो स्थायी भाव थिला हास्य रति जो से भाया जो भावना 9टी जो थिला स्थायी भाव थिला से स्थायी भाव मानक ए भावटी कौन हम हठात कि आसिक आविर्भाव पुणी सांगे सांगे विलय हो भाव को आम कहे संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव। देखो ये सब भाव गुड़िक क्षणक मध्य जात हुए क्षण मध्य चल जाए जमीक आम कहीपर लज्जा ये लज्जा भावनाटी कौन हुए क्षणक जाग्रत हुए आ क्षणक मध्य से लज्जा भावनाटी चली जाए एमती नुहे तो लज्जा भावनाटा अनेक समय धरी रहे आम भितर से किसी समय पे ही आसे किसी समय पे माने मानिनिय आम गोटे जगार लज्जा केत जमीक परिवेश आम परिस्थिति कहीपर मनकर आम कौन से मंच को जीवा जाऊे तो गला बेले से मंच को जिते चढ़ुचे से ही आम मन
गोटे लज्जा भावना आसी जाए तापर सागे सागे से लज्जा भावनाटी चली जाए तो ये भावटा कौन हठात करी आसे हठात करी चली जाए तो ये भावटा तेणु एभलिया भाव गुड़िक अच्छी जहाँकि आमे कहीपर संचारी भाव यहीपरि काव्य नाटक आदि नायक नायिकार विभाव अनुभव संचारी भाव संजोग हृदय भितर स्थायी भाव रसत्व प्राप्त हुए अर्थात देखु ये कहगला ना जो काव्य नाटक आदि जो नायक नायिका जो विभाव अच्छी देखिले दी प्रकार विभाव कौन ना आलम्बन विभाव आ गोटे उद्दीपन विभाव ता सहित अनुभव आ संचारी भाव ये सब भावर संजोग हृदय भितर पूर्वर स्थायी भाव रही है जो 9टी स्थायी भाव कथा कही से स्थायी भाव आम सहित जोड़ी सब रहे से स्थायी भाव जोड़ी मन हृदय रही है आगु आउ ये 3टी भाव ता सहित संजोग हुए संजोग है रस प्राप्त हुए अर्थात रस सृष्टि हुए से केउ रस से आम से रस को आम आहरण कर रस जात होता है। धन्यवाद।